नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे अच्छी षष्ठ भाग पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। सावित्री को एक प्रकार नव बेड उपरे फोपाड़ी देला। से भय छाटीपिटी होउथाए जेमिति व्याध कबल निरीह हरिणीटी मुक्ति पाई अनुनय विनय करुछि। सावित्री एमिति परिस्थिति पाई स्वप्न भी केबे भाभी नथिला। नवर से दिनर धमकू एमिति हालकारे नहीं जाइथिला से। जदि से दिनर घटना ता स्वामी पाखरे लुचेई न थांता ताहेले हुए तो आज ये परिस्थिति आसी न थांता। एबे कौन करिबो जेउठी आम समाज सबु संपर्कर लक्ष्मण रेखा टणा जाइछि। मर्यादार सीमा निर्धार्य हेछि। एठी की विडंबना। सावित्री आउ भाभी पारलानी आगकू। मने पड़िला ननाठू शुणीथिला पिलादिने माँ सीता कहानी माँ दुर्गा कहानी। बेड पाखरे झरकार दिशीगला पितल लोटाटीए 1 केजी रु आहुरी अधिक ओजन हेबो। धरिला खूब मजबूती रे आउ पिटिदेला नबर मुंडरे। ढाई करी शब्दटीए हेला हेले केही से शब्द शुणिबाकू नथिले। आह रक्त धार धार छुटी चलिला नबर मुंडरू। तार हाथ मुठा सावित्री देहरु हुगुड़ा होई आसिला। एठी सेमिति नब निस्तेज पड़ी रहिला। सावित्री ता कबलर निजकु सीना भंचेई नेला। हेले एबे एबे कौन हेबो परिस्थिति। 18-19 वर्षर झियो केते बा बुद्धि तार। जहा ता हातर थिला से कला। एतिकी बेले कबाटरे किए ठक ठक करुछि। बहु ए बहु कुआडे गलु कबाट खोल। खाली दिन राति सुआ हेउछि। सावित्रीर हाथ गोड़ थरुथाए। से निस्तेज पड़िथिबा दियर मुह को चाही धीरे धीरे डाकिला नब ए नब। किछि उत्तर नाही। से ता मुहरे पानी छिंची चलीछि। सावित्री जेमिति कबाट न खोलिला तार सासू सेते बेलକୁ पछ देई घर भितरे पसी सारलाणी। पानी स्पर पाई हठात उठी बसिला नब। निज मुंड को चापी धरी कहूथाए ए कौन कल तमे मते पुणी रक्ताक्त एमिति। रुह रुह देख एबे कौन होछि। सावित्रीर बुझिया बाहर थिला से धमक से कथा कौन करियो बोली से कहूची। सावित्री आदौ बुझी पारु नथिला। सेते बेलକୁ सासू तार सेमानक पाखरे आसी हाजर। पुअर मुंडरू रक्त देखी से किछि पचारिबा पूर्वरु नब सफेई देई कहिला माँ देख भाउज कौन करिछंती। मु घर को तास नेबाकू आसीथिली केही घरे नथिबा देखी मते कुंढेई पकेई। छी 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 मते कहिबाकू खराब लागुछि लाज भी लागुछि। आउ मु जेमिति मना कली ना मो मुंडरे लोटारे मारी एमिति करिदेले देख माँ। सावित्री एकदम हतबाग। कौन करिबो ता मुहरु भाषा बाहरुनी। एमिति भी मनीष मिछ कहि पारे। हइलो तू एडे छोट लोकर झियो लाज शरम पोड़ी खाइछु कौन। सावित्री नाम पाइछु हेले काम पूरा उल्टा करुछु। तते आउ केही फसेइबाकू मिलिलेनी शेषरे दियर सांगरे। चुप कर माँ एमिति केमिति कहि पारुछ तुमे। ए नब मो सहित जो जबरदस्ती करुथुले एमिति आगरु भी मो सह दुर्व्यवहार करिछंती आउ आजि भी। कहू कहू सावित्री कांदी पकेइला। मो पुओ नामरे मिछ कहूछु तू। हइलो छोट लोकर झियो मो पुओ को कौन मु जानिनी। ना 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 माँ ना मु मिछ कहूनी। से मो सह जेते अनुनय होई सावित्री कहूथाए से शुणिबाकू राजी नुहंती। बोपा घरु एई संस्कार नहीं आसीछु। छी 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 साई पड़िशा जानिले कौन कहिबे जे सावित्री खाली कांदु थाए। निज बापार नाम को नहीं एमिति शुणियो बोली से केबे मध्य भाभी नथिला। से एबे निजकू शक्त करी कहिला मो बापांग नाम को नहीं मते किछि कुहनी। मु की संस्कार नहीं आसीछि मु जानिछि। एठी काहाकू की संस्कार मिलिछि सेईटा भी मु देखुछि। केड़े बड़ बड़ कथा कहूछु। चोर मुह टाण छोट लोकर झियो तो। एतह कही नबकू सेठू जीवाकू कहिले सावित्रीर सासू। नब सेठू नाग साप परी फं फं करी घरू बाहरी जाउथुला। र पुओ मुंडरे औषध लगेईकी जा। छतर खाई घर झियो पिलाटार मथा फटेई आहुरी जबाब सवाल करुछि। आउ नब सेठू बाहरी गलाणी। सावित्रीर सासू मुहरे जहा कहिले भी तांकू भल की जणा निज पुअर गुण। से सावित्री को धमकेई कहिले शुण खबरदार आजिया कथा जदि सत्या पाखरे कहिथिबु तो जदि कहिबु निजे असुविधारे पड़िबुलो। एति कही से भी घरू बाहरी गला। सावित्री सेठी बसी पड़िला। मुह को चापी धरी भो भो करी कांदी उठिला।
ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର କାହାକୁ କହିବ ଏ କଥା? ସେ କେଣେ କେହି ନାହିଁ, ଖାଲି ସୁନସାନ ଘର। ଆଉ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବ କାହାକୁ? ସବୁ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ତାର ଜଳି ଜଳି କୁହୁଳୁଛି। ଆଉ କୁହୁଳିଆ ଧୂଆଁରେ ଆଖି ଗୁଡ଼ା କୁହୁଳି କୁହୁଳି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେମିତି। ଆଜି ସତ୍ୟାକୁ ଏ ଘଟଣା କହିବ କି ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ନ କହିଲେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିବ। ହୁଏତ ଦିନେ ସେ ହାରିଯିବ, ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ। ଆଉ କହିଲେ ଶାଶୁର ଧମକ। ଯଦି କହିଦିଏ ତାହେଲେ ତାର ଶାଶୁ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଘରେ ତାକୁ ଚଳେଇ ଦେବେ? ମା ପୁଅ ମିଶି ପୁଣି ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବେ। ନ କହିଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ କେମିତି ରହିବ? କହିଲେ ଲୋକହସା, ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ଦି'ଛକି ରାସ୍ତାରେ ସହି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିବା ପଥିକର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସାବିତ୍ରୀର। ସେଦିନ ରାତିରେ ସତିଆ ସାବିତ୍ରୀ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଲା ଆଜି ପୁଣି କିଛି ହେଇଛି ବୋଧେ। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁନି। ମଲାବେଳେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମା ଆଉ ସାନ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ବୋଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଭାଇ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କାହିଁକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲୁଛି ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବେ। ସତିଆ ସାବିତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ କଥା, ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ପାରୁନି ବୋଲି ରାଗୁଛ, ଦୁଃଖ କରୁଛ? ମା ସେମିତି ସବୁଦିନ। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ତା କଥା ତୁମେ ଧରିବନି। ଦିନ ଆସିବ ସେ ବି ବଦଳିଯିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ରାଗ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅପମାନର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ନିଜ ରାଗ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖେଇଥାଏ। ସେ ସତିଆକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯାଅ ତମେ। ମୋର କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ସତିଆ ଜାଣିଲା ଆଜି ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ବୋଧହୁଏ। ନହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ହସୁଥାଏ ଆଉ କହେ, ଆରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସତିଆ ଟିକେ ନରମ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ହଉ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନ କହିଲେ ଜାଣିବି କେମିତି ଯେ? କୁହ ଏଥର। ମୋର ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନେଉଛ କହିଲ? କୁହ ତ ଏଥର। ସାବିତ୍ରୀର ଶାଶୁ ଦେଇଥିବା ଚେତାବନୀ। ଖବରଦାର ସତିଆ ନ ଜାଣେ ଯେମିତି ଏ କଥା। ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରି ସତିଆ ପୁଣି ଥରେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ ପଚାରିଲା, କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ ଏଠିକି ଆସିବାର, ହେଲେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କେବେ ଦେଖିନି ତୁମ ମୁହଁରେ। ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ତାର ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ସାବିତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଏଇ ପଦେ କଥାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତିଆ କହିଲା, ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଥର କୁହ। ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ କରିବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଟେ ଶାଶୁର ଧମକ ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀର ଜିଦ୍। ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁଣି ଭାବୁଛି ଯଦି ସବୁ କହିଦିଏ ଆଉ ଓଲଟା ସତିଆ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ତ ତା ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ଶାଶୁ ତ କେବେ ତା ପଟ ହୋଇ କହିବେନି, ନିଜ ପୁଅ ଆଡ଼େ ହୋଇ କହିବେ। ଆଉ ଇଏ ନିଜ ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାବିଲା ନା, କିଛି କହିବିନି। ଯେତେ ସତିଆ ପଚାରିଲେ ବି କଥାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ବାଆଁରେଇ ଦେଇ ନିଦ ଆସୁଛି ଜୋରରେ କହି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ। ସତିଆ ବି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନ ପଚାରି ଶୋଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲା ଶାଶୁ ବୋହୂର ଝଗଡ଼ା ନ ଶୁଣିବା ବି ଭଲ। ସାବିତ୍ରୀ ତା ପରଠୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରଖି କାମ କରେ। ଚେଷ୍ଟା କରେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ନ ରହିବା ପାଇଁ। ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଆଉ ଜଣେ ବୋହୂ ସହିତ ସେ ଦୋସ୍ତି ବି କରିସାରିଛି। କାମ ସରିଲେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ନବ ଘରେ ରହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଠୁ 100 କୋଶରେ ରହେ। ସେ ଜାଣିଛି ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ନିଆଁଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ନା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଭୟ ଥାଏ ନା ନିଆଁର ଧାସ। 6 ମାସ ବିତିଲାଣି ବାହାଘରକୁ। ତାହାର ସାହସ ବି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନବ କିଛି କହିଲେ ସେ ଓଲଟି ଜବାବ ବି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଦେଇଦିଏ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ରୁଚୁନି। ବାନ୍ତି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସତିଆ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାରୁ ସେ ତ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଦେଲେ, ସତିଆ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଯାହା ହେଉ ତାର ଏକୁଟିଆ ଜୀବନରେ ସାଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଭଗବାନ ଦେବଦୂତ ଜଣକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ଶୁଣି ସତ୍ୟାର ମା ଖୁସି ହେଲା ପରି ଲାଗିଲାନି। ଓଲଟା ମୁହଁ ମୋଡ଼ି କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଆଜିକାଲି ତ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଣୁ ଛୁଆ। କୋଉ ନୂଆ କଥା ଯେ?
ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ କଥାରେ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଲା। ଭାବିଲା କି ଈର୍ଷା ତା ପ୍ରତି ଶାଶୁଙ୍କର। ଏବେ 5 ମାସ ହେଲାଣି ସେମିତି ପାଣି ପିଇଲେ ବି ବାନ୍ତି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀକୁ। ପେଟରେ ପିଲା କ'ଣ ଉଧେଇବ? ମା ତ ଖାଇବା ଖାଇଲାନି। ବାନ୍ତି ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ତାକୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ସେ ଖାଇବ ବା କେମିତି? ଦେହ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି। ସେଥିରେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବ। ତା ଶାଶୁର ଟିକେ ବି ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହୁଥିବ ଆମେ କ'ଣ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନୁ? ଏଇ ତ ଏକୁଟିଆ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଥକା ଅଳସୁଆ ଲାଗେ। ହେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୋଇପାରେନି। ଶାଶୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଥାଏ। ଗୋଟେ କାମ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବରାଦ। ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠେଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀର ଶାଶୁ ଜାଣି ଜାଣି ଗରା ଆଉ ବାଲ୍ଟିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଉଠେଇ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରେନି ଶାଶୁ ଏମିତି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସତିଆକୁ ପୂଜା କାମରେ ସହର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 2 ଦିନ ପାଇଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଏମାନେ ତା ସହ କି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ। ସତିଆ ତାର ଚିନ୍ତା ଦେଖି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଲା ଦେଖ ନିଜର ଆଉ କୁନି ଅତିଥିର ଯତ୍ନ ନେବ। ଖିଆପିଆ ଠିକରେ କରୁଥିବ। 2 ଦିନ କେମିତି କଟିଥିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ସତିଆ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବାହାରି ଗଲାଣି। ନବ ସତେ ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ସେ ଦିନର ଅପମାନ ସେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ଭଲ ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଥିଲା। ସତିଆ ଯିବାର ଘଣ୍ଟାଏ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ନବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ରାକ୍ଷସ ସାଜି ଯାଇଛି ସେ। ସାବିତ୍ରୀର ହାତ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାଡ଼ ନବ, କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ରାକ୍ଷସ କିଛି ଶୁଣୁ ନଥିଲା। ସେ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ତଳେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲା। ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ତାକୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଉଥିଲା ନବ। ପେଟରେ 5 ମାସର ପିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଭୟରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଦିନ। ହଠାତ୍ ନବ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ବାଜିଲା ପଛଆଡ଼ୁ। ଅଚାନକ ଏମିତି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତାକୁ। ମୁହଁ ଉଠେଇ ଚାହିଁଲା ନବ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସତିଆ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ସତିଆର ତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସହରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ସତିଆ ସାବିତ୍ରୀକୁ ତଳୁ ଉଠେଇ ନବକୁ ଆଉ 2-4 ଜାବୁଡ଼ା ମାରି ସାରିଲାଣି। ସାବିତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଛ ଦିନର ସବୁ କଥା କହି ପକେଇଲା ସତିଆକୁ। ସତିଆ ସାବିତ୍ରୀକୁ କହିଲା ଯା କପଡ଼ା ଲତା ଯାହା ଅଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖ। ଏଇଠି ଆଉ ଆମେ ରହିବାନି। ଆଜି ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ସାବିତ୍ରୀ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଯାଅ କହିଲି ପରା, ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? ସତିଆ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅଘଟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଯୋଉଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସେଠି କାହିଁକି ସେ ପଡ଼ି ରହିବ? ସାବିତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା। ସତିଆର ମା ଗାଁରୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି। ସେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଦିନିଆ ଚଡ଼କ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାର। ସତିଆ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଖାଇବ କ'ଣ? ନବ ତ ଅଲଫାତିଆ କାମ କରେନି କିଛି। କି ପୂଜାପାଠ ପୁରୋହିତ କାମଠୁ 1000 କୋଶ ଦୂରରେ ସେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଘର ଯଜମାନ କାମ କରିବ ଭଗବାନ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏବେ ସତିଆର ମା'କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରି ବସିଲା। ପୁଅକୁ କହିଲା ଭାଇ ଭାଉଜକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେ। ସତିଆ ରାଗ ସମ୍ବରଣ କରି କହିଲା ବୋଉ ମୋର ଏଠୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ସବୁ ରଖ। ଏ ଘର ବାଡ଼ି ଜମି ଯାହା କିଛି ଅଛି। ବାସ୍ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ରହିବୁନି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନଥିଲ? ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରନି। ସତିଆ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ନୀଡ଼ ଗଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘର ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତିଆ ଘର ଛାଡ଼ି ତ ଚାଲି ଆସିଲେ। ହେଲେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ କ'ଣ କିଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ? କିନ୍ତୁ ସତିଆକୁ ଆଜିର ଘଟଣା ତାର ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଦେଇଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା। ପଛରୁ ସତିଆର ମା ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତିଆ ସେଦିନ କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ପଚାରିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଆମେ? ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏ ସମୟରେ? ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପରା ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ପୁଣି? ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବାକୁ ସତିଆ କହିଲା। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଉଠିକୁ ଯିବା, କୋଉଠି ରହିବା, କ'ଣ ଖାଇବା?
ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଛି। ନାରାୟଣପୁରରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଲି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବେନି ତ? ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲିଛି ପଛେ ପଛେ ସତିଆର। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ? ପଚାରିଲା ସାବିତ୍ରୀ ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି। ଆରେ ମୋର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ରଘୁଆ ନୁହଁ, ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ସେ ଘର ବି ଠିକ୍ କରିଦେବ କହିଛି। ଆଉ କାମ ବି ମିଳିଯିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। କାଲିରୁ ଭଲରେ ସେ ଖାଇନି ଗଣ୍ଡିଏ ଦାନା। ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟା ପାଇଁ ତ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତମେ ଖାଇନ କାଲିରୁ? ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖମ୍ବକୁ ଆଉଜେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରେ ନିଦ ପ୍ରବଳ, ପେଟରେ ଭୋକ ଆଉ ଦେହରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଯେମିତି ଘର କଲାଣି। ସେଇଠି ତାର ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ କହି ହଲେଇ ସତିଆ ତାକୁ ଉଠେଇଲା। ତଥାପି ତାକୁ ଉଠିବାକୁ, ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। 5 ମାସ ଉପରେ ହେଲାଣି। ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଳସ ଲାଗେ। ତା ଉପରେ ଏଇ ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ସାବିତ୍ରୀକୁ ବୟସ ବି କେତେ? ପ୍ରଥମ କରି ମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ। ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଏ ତାର। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନିଅ ଏ ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇଦିଅ। ତମେ? ଆରେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ତମେ ଖାଅ ଆଗ। ସବୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀଗୁଡ଼ା ବୋଧହୁଏ ଏମିତି। ନିଜକୁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଭାବନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଯେମିତି ନ ଖାଇ ବସିଲା। ସତିଆ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ଦେଖି କହିଲା, ହଉ ତମେ ଖାଅ, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ତମ ସହ। ସତିଆ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ପେ ଫୋନରେ ରଘୁ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ହେଲେ ଫୋନ୍ ତ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ ବି କେହି ଉଠେଇଲେନି ଫୋନ୍। 10 ଥର ରିଙ୍ଗ୍ କରି କରି ସେପଟୁ କେହି ଆଉ ଉଠେଇଲେନି। ରଘୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରେ। ତାରି ଭରସାରେ ସତିଆ ନିଜର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ସେମିତି ଆଉ କାହାରିକୁ ସେ ଏ ସହରରେ ଜାଣିନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ସେ ଏବେ? ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ଭେଁ ଭାଁ ଶବ୍ଦରେ ସହର କମ୍ପୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନୈତିକ ଶୈଳୀରେ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ିଥିବା ଏଇ ଦୁଃଖୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ବା କାହା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି? ସତିଆ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ସାବିତ୍ରୀ ପାଖକୁ। କ'ଣ ହେଲା? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଗ୍ରହରେ ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଲା। ନା ନା, ସେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଫୋନ୍ ଉଠଉ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ମନରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେମାନେ? ସତିଆ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ସେଦିନ ସାରା ଦିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସତିଆ ରଘୁ ପାଖକୁ ଫୋନରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ରାତି ହେଲା। ଅଖିଆ ଅପିଆ ଦିନ ଯେମିତି କଟିଲା। ରାତି ପୁଣି ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ଖମ୍ବ ତଳେ। ସତିଆକୁ ଅପରାଧୀ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ। ମୋ ଉପରେ ଆଉଜେଇ ଟିକେ ଶୋଇଯାଅ, କହିଲା ସତିଆ। ରାତି ଯାକ ସେଇ ଖମ୍ବ ତଳେ ବସି ବସି କଟେଇ ଦେଲେ ଦୁଇଜଣ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି। ସେ ସତିଆକୁ ତା ଲୁହ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ସତିଆ ଆଖିରୁ କିଛି ବାଦ୍ ଯାଇନି। ରାତି ଯାକ ମଶା ଘଉଡ଼େଇ ଘଉଡ଼େଇ ରାତି ପାହିଲା। ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସେ ଦୁଇଜଣ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଗଲେ। ସତିଆ ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ରଘୁ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ସେପଟୁ ରଘୁର ସ୍ୱର, ତମେ କୋଉଠି ଏବେ? ସତିଆ ରଘୁର ସ୍ୱର ଯେମିତି ଶୁଣିଛି, ତାକୁ ଲାଗିଲା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଖୁସିରେ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ। ତୁ କାଲିଠୁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲୁନି? ଆଉ ଅଧିକ କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ରଘୁ କହିଲା, ହଉ ସେଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ଏତେବେଳେ ସତିଆ ପିଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ ସିନା ଉପରେ ଉପରେ କିଛି ନ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଘୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସେ। ରଘୁକୁ ଦେଖି ସତିଆର ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା ଯେମିତି। ଏଇ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ରଘୁ ଛଡ଼ା ଆଉ ବୋଧେ କେହି ତାର ଯେମିତି ନିଜ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ରଘୁ ବି ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସାବିତ୍ରୀକୁ ବି ଲାଗିଲା ଏଇ ରଘୁକୁ ସେ କୋଉଠି ଦେଖିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଅତୀତ ଘାଣ୍ଟୁଛି। କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କୋଉଠି ଦେଖିଛି। ହଠାତ୍ ରଘୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଉଜ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତମର? ସାବିତ୍ରୀ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲା। ସତିଆ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତାହେଲେ ଭାଉଜକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ? ସେ କଥା ଛାଡ଼େ। ମୋ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଲ ଦୁଇଜଣ। କ'ଣ କରିବି?
ମୋର କାଲି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ଆର ପିଲାଟା ହଠାତ୍ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ରୁମ୍ରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ତୋ ଫୋନ୍ କେମିତି ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଯେ? ହଉ ଛାଡ଼େ, ତୁ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ପଛ କଥା ଭାବି ଲାଭ କ'ଣ? ରଘୁ ସତ୍ୟାର ନିଜ ମାଉସୀ ପୁଅ ନୁହଁ। ସତ୍ୟା ମା'ର ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀର ପୁଅ। 2 ଜଣ ସମବୟସ୍କ ହେବେ। ଏମିତି ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ସତ୍ୟାର ମା ମରିବା ପରେ ଏଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଯାଏ। ରଘୁ ସହ ବହୁତ ନିବିଡ଼ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା'ର। ତେଣୁ ଏମିତି ବିପଦ ବେଳେ ସତ୍ୟା ମନରେ କେବଳ ତାରି ନାମ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ 3 ଜଣ ରଘୁ ରହୁଥିବା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରଘୁ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ମିଶିକି ରହନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ପିଲା କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସତ୍ୟା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ହେଲା। ନହେଲେ ସହରରେ ଲୋକେ ନିଜ ଆପଣା ଲୋକକୁ ବି ପଚାରନ୍ତିନି। ଇଏ ତ ନିଜ ମାଉସୀ ପୁଅ ବି ନୁହଁ। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଏ ନ ଖାଏ ଟିକେ ଶୋଇବ। ସତ୍ୟା କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼। ଉଠିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେବ ଆମ ପାଇଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ନା କହିପାରିଲାନି। ସତ୍ୟା ବି ଜାଣିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ବିଚାରୀ ଟିକେ ଆରାମ କରୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଟିକେ। ହେଲେ ନୂଆ ଜାଗା, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଶେଯରେ କ'ଣ ତାକୁ ନିଦ ଆସୁଛି? ସେ ଭାବିଥିଲା ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବ। ଏମିତି ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉ ହେଉ ଟିକେ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। କେତେ ସମୟ ଶୋଇଛି ସେ ଜାଣିନି। ସତ୍ୟା ଡାକରେ ତା'ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ହେଇଲୋ, କେତେ ସମୟ ଆଉ ଶୋଇଗଲି। ଡାକିଲନି? ରୋଷେଇ କେତେବେଳେ ହବ? ଆରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼େ, ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ରଘୁ କହିଲା ହସି ହସି। ମୋତେ ଡାକିଲନି? ଏତିକି କହି ସାବିତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେଦିନ ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ସତ୍ୟର ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା। ସବୁଦିନ କ'ଣ ୟା ପାଖରେ ରହିବି? ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ଠିକ୍ କରିଦେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଯେମିତି। ଏବେ ତ କାମ କିଛି ମିଳିନି। ସତ୍ୟା କହିଲା, କାମ ପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ଗାଁରେ ଯୋଉ କାମ ଏଠି ବି ସେଇ କାମ ଅଛି। ବରଂ ଅଧିକ ତୁ ଆୟ କରିପାରିବୁ। ରଘୁ ସତ୍ୟାକୁ ଭରସା ଦେଇ କହିଲା, ମୋତେ ଏଠି କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ କିଏ କାହିଁକି ଡାକିବ? ରଘୁ କହିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼। ପେପରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ। ରଘୁର ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ 10 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ସତ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲା ସେ। ଗୋଟିକିଆ ରୁମ୍ଟେ। ସେଇଠି ରୋଷେଇ, ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇଟା ଶୋଇବା ଘର। ଯାହା ହଉ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଟିକେ ତ ମିଳିଲା। ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରୁଛି? ରଘୁ ସତ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ 2ଟା ସମ୍ବାଦ କାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଦେଇଛି। ସହରରେ ରହିଲେ ବି ଲୋକେ କ'ଣ ପୂଜା ପାଠ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ତା ତ ନୁହଁ। ବରଂ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନନା ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ସତ୍ୟାକୁ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଡାକରା ଆସୁଛି। କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା, କାହାର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, କାହାର ଗ୍ରହ ପୂଜା। ସତ୍ୟା ଖୁବ୍ ଖୁସି ଏବେ। ହାତକୁ 2 ପଇସା ବି ଆସୁଛି। ସାବିତ୍ରୀର 9 ମାସ ହେଲାଣି। କୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରସବ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟା ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବାବୁ ଦାମୀ କାର୍ରେ ସତ୍ୟା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧା ସତ୍ୟା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ତମ ନାମ ସତ୍ୟବାନ ପଣ୍ଡା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟା ଟିକେ ଡରି ଡରି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ମୋର ନାମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମାନସିଂହ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଆଜି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ କରାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତମ ନାମ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଶୁଣିଲି। ତମେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାରେ ପୂଜା ବିଧି କର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତମେ ଏ କାମଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧି ବିଧାନରେ ଏ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ କରିବି। ପୂଜାର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇ ସତ୍ୟା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମାନସିଂହ ପୂର୍ବତନ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ଜମିଦାରୀ ସିନା ନାହିଁ, ହେଲେ ସେଇ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ସେଇ ଥାଟ ମାଟ ସବୁ ଅଛି। ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାଙ୍କର ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଜମି ପ୍ଲଟ୍ କିଣି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଚାଲିଛି। ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ ପରେ ପୁଅ କୋମାରେ ଅଛି। ଆଜକୁ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି ଜିଅନ୍ତା ଲାଶ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। କୋଉ ବାପା ମା ଏମିତି 15 ବର୍ଷ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ? ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେଇଆ ସେ ଉପାୟହୀନ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସତ୍ୟା ସେ ବାବୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ପେଟରେ ହାଲକା କଷ୍ଟ ଉଠିଲା। ସେ କିଛି କହିଲାନି।
କାରଣ ସତ୍ୟା ନ ହେଲେ ସେ ବାବୁଙ୍କ ପୂଜା କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବ। ସେ ଚୁପ୍ ଥାଏ, ହେଲେ ସତ୍ୟାର ସବୁଆଡ଼କୁ ନଜର। ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସତ୍ୟା ବାହାରିଗଲା ସେଇ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ। ସେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସାବିତ୍ରୀର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପ୍ରସବ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟା ସେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜ ଉଆସ ପରି ଘର, ନୌକର ଚାଉକର ଭରା ପୂରା ପରିବାର। ସତ୍ୟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ପୂଜା କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ? ପୁଅ ହେଲା ନା ଝିଅ ହେଲା, ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।